सो न्यूज़ 89 पहुंच चुके हैं अज हरिद्वार के ज्वालापुर के जिथे कि भारतीय बॉलपुर महासंघ वालों एक राष्ट्रीय जी है वो बैठक रखी गई है। तो इस बैठक के विच पूरे हिंदुस्तान तो जोड़े हैं बॉलपुर बरादरी के लोग जोड़े है शिरकत करनगे। तुहानूं हुण लैके चलते हैं सीधा अंदर तो हॉल दे विच मीटिंग चल रही है। देखते हैं भी किहड़े मते जोड़े हैं अज बॉलपुर महासंघ वालों जोड़े पास किए जाते हैं। तुहानूं सीधा लैके चलते हैं उस मीटिंग के विच जिथे राष्ट्रीय प्रधान ज्ञानचंद कटारिया ते जगदीश कुमार जग्गा जोड़े उप प्रधान है राष्ट्रीय के वो बॉलपुर बरादरी नूं संबोधित करनगे। मीटिंग अटेंड की है। बड़ी खुशी हुई है मैनू इत्थे आके। मैं गल्लां कुछ पहले भी चलो हो चुकी हैं, मैं वो गल्लां रिपीट नहीं करता। बॉलपुर बिरादरी अगे वध रही है, बहुत अच्छी गल है। एक अपने विच कुछ आदमी इहो जिहे गलत हैं जिहड़े अपने बिरादरी नूं डाउन कर रहे हैं। ते वो मैं कल्ला राजपुरे तो हाँ, राजपुरे विच भी हैं, होर शहरां विच होणगे। मेरी इन्नी एक रिक्वेस्ट है प्रधान जी कोलों भी एक वो आदमियों की जिहड़ी पहचान की जाए जिहड़े अपनी बिरादरी नूं कमज़ोर कर रहे हैं। वो इहो जिहे आदमी हैं, मैं लफ्ज़ होर कुछ कहना चाहता सी पर मैं कहना नहीं चाहता कि वो अपनी बिरादरी दे ऐ सोच लो कि बस बहुत गलत आदमी है। ऐ सोच लो कि सप है कि वो जिहड़े है ना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਕਰੇਜਾ ਜੀ ਨੇ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੇ ਹੁਣ ਸੰਘ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਮਹਾਸੰਘ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। कोई भी गाल अगर किसी को कोई आलोचना लगे तो कुछ सकारात्मक खिड़ना, क्योंकि आप जितना बैठो तो खूबियां ते कमियां नूं डिस्कस करने वास्ते बैठो। ये ओपन सभा की मीटिंग है। मेरी बिनती सिर्फ इन्नी है, प्रधान जी जब दे प्रधान बने बहुत वधिया काम थींदे पए। जग्गा जी दे प्रधान जी की जोड़ी, राम लक्ष्मण जी की जोड़ी है, पोपली साहब नाल हुण टाइम साडा भी है जिहड़े नाल वाले से ना भाई ना दे कि आपा भी वानर सेना बन के सुग्रीव बन के इन्हां दा साथ दिओ। पर मेरे को हूँ चीज़ की थोड़ी जी कमी नज़र आउंदी भी है कि ना आपां ना काम वंड नहीं सकते पे सारिਆਂ को। काम इकट्ठा कीती बैठोगे एक जगह पे भी ये भी ऐसा कर गिनसू, ये भी ऐसा कर गिनसू। साडे बठिंडे तो आए हुए भाई साहब बड़े अच्छे विचार लेके गए। हर शहर दे विच 15-20 बंदियां दी इहो जी टीम होनी चाहिए ਜਿਹੜੇ बिरादरी के काम वास्ते टाइम भी देवे, सारे काम करे। लेकिन मेरी कोई गाल बुरी लगे तो मैं छोटा हाँ, माफ़ी का याचक हाँ, लेकिन मेरे को ही गाल की थोड़ी जी कमी नज़र आती भी है कि आप काम वंड नहीं सकते वे। प्रधान जी ने उन्होंने
ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਈਗੋ ਦੁਰਸਤ ਕੀਤਾ मैंने। प्रधान जी मेरी ये विनती है, निजी विचार है, बुरी लगी हो तो माफी का याद चला। पंजाब में जाओगे पंजाबी, क्योंकि स्कूल मीडियम में वो भाषा हमें पढ़ाई जाती है। तो एक हमारा थिंकिंग प्रोसेस होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है, तो हमारी एक भाषा में चलती है और उसी भाषा में ही हम कंफर्टेबल फील करते हैं। तो हर्ष की बात नहीं, आज की पीढ़ी हिंदी में कंफर्टेबल फील करती है। और दूल्हे में देखा जाए तो तीसरी पीढ़ी नहीं, चौथी पीढ़ी भी अपनी भाषा बोल रही है, जो बहुत गर्व की बात है। तो YouTube चैनल पे मैंने देख रहा था, उसमें एक वीडियो थी, क्यों कहा जाता है राजपुरा को भावलपुर की राजधानी। पर मेरे को ऐसा लगता है धुलिया को भावलपुर की राजधानी कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत कुछ देखा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो मेरा निवेदन ये है कि अगर आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी सरायकी, भावलपुरी, मुल्तानी, मियांवली, जैसे जोगिंदर सर ने कहा, ये एक ही हैं। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई रह रहा है तो मेरे को बताइए, मैं वहाँ पे आऊँगा, क्योंकि हमारा इतिहास लिखित नहीं है, ओरल है। हमारा मौखिक इतिहास है जो मैं रिकॉर्ड करना चाहूँगा और मैं PhD थीसिस में डालना चाहूँगा। ये PhD थीसिस तक सीमित नहीं रहेगा, पर ये आगे जाके किताब भी बनेगी इसकी, जो कि बनेगी अंग्रेजी में। अब लोग ये कहेंगे अंग्रेजी में बन रही है, पर हमारी लिपि क्या है? हमारी लिपि खिड़की थी जिसमें बही खाते लिखे जाते थे, लंडे भाषा भी कहते थे जिसको। तो अब जाके देवनागरी अडेप्ट की गई है। देवनागरी में हमारे विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि देवनागरी कई लोगों की भाषा लिपि है, हिंदी जिसको भाषा कहते हैं। तो आने वाले टाइम में इंग्लिश के माध्यम से खाली सरायकी नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएगी। तो मेरा प्रयास ये रहेगा, अंग्रेजी के माध्यम से जो सरायकी है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाए। सरायकी शब्द अपनाना काफ़ी आसान नहीं है, क्योंकि कई लोग कहते हैं, हम शुरू से अपने आप को भावलपुरी बोलते हैं, मुल्तानी बोलते हैं, झंगी बोलते हैं। सरायकी शब्द अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि सेंसस में एक इकट्ठा रिकॉर्ड जाए और ताकि सरकार हमारी भाषा को धन्यवाद। एक मातृभाषा जग्गा जी की कहना चाहोगे? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬੋਲ ਮਾਨ ਸੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਵਾਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ 4 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਲਪੁਰ ਮਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਪੁਰ ਮਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਪੁਰ ਮਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਇਕੀ
ਸ਼ਰੈਕੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਬੌਲਪੁਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੌਲਪੁਰ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਹੋਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਬ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੌਲਪੁਰ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਲੈਬ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਗਣੇਸ਼ ਬੌਲਪੁਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਗਣੇਸ਼ ਬੌਲਪੁਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਾਲਪੁਰ ਮਹਾਸੰਘ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੋਨੂੰ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਓਪੀ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਬੌਲਪੁਰ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਆਸ਼ਰਮ ਬੌਲਪੁਰ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਭਵਨ ਬੌਲਪੁਰ ਭਵਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਜਾਂ 1000 ਦਾ ਪਾਓ ਜਾਂ ਲੱਖ ਦਾ ਪਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਚਲੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਖੋਲੀ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਾਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਭਵਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬੌਲਪੁਰੀ ਭਵਨ ਵਰਿੰਦਾਵਨ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗਣੇਸ਼ ਬਵਲਪੁਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਨਵੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਧੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਕੁਝ ਬਣਾਓਗੇ ਕੁਝ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਵਦਵਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਪ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਸੰਘ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਬੌਲਪੁਰ ਮਹਾਸੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਵਾਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਲਪੁਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਸੰਘ ਦਾ, ਇਹ ਕਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਬੌਲਪੁਰ ਮਹਾਸੰਘ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।
है।